आहे प्रोफेसर ओमप्रकाश, तुमचा केमिस्ट्री टीचर, आणि आज आपण डिस्कस करूया कोल्ब्स रिएक्शन्स. So what happened in Kolb's reaction? Kolb's reaction is an electrophilic substitution reactions of phenol, right? And in these reactions there is formation of salicylic acid from phenol, right? So how these reactions occur we will see here. Okay, so look at here. First, this phenol reacts with the sodium hydroxide, aqueous sodium hydroxide. So here phenol is acidic, you know that we have discussed so many times. So phenol is acidic, and in presence of the strong base it forms phenoxidine. Okay, so it gives what? H plus, and this strong base sodium hydroxide gives OH minus ion, and there is formation of here sodium phenoxide. Okay, here O minus Na plus. Okay, and there is removal of water. Now this reaction occurs at 125 degrees Celsius and 6 atmospheric pressure. Okay, so here we can write this reaction occurs at 125 degrees Celsius and 6 atmospheric pressure. So once there is formation of sodium phenoxide, एकदा जर सोडियम फिनॉक्साइड इथे तयार झालाय, ठीक आहे, तर याच्यामध्ये आपण काय पास करतोय? कार्बन डायऑक्साइड. ओके, नाउ दिस कार्बन डायऑक्साइड ऍक्ट एज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल. दिस कार्बन डायऑक्साइड ऍक्ट एज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल. ओके, नाउ हियर व्हाई वी आर कन्वर्टिंग फिनॉल टू सोडियम फिनॉक्साइड. आपण फिनॉलचं कन्वर्शन सोडियम फिनॉक्साइड मध्ये का करतो? त्याचं रिझन काय? सोडियम फिनॉक्साइड इज a strong orthoparadirecting group, means phenoxide ion is strong orthoparadirecting as compared to phenol, right? Because the electrophile is carbon dioxide, which is weak electrophile. Now this carbon dioxide will attack on this position, ortho positions and para positions, but the ortho product predominates here. Ortho product predominates here. So if we consider here there is presence of H, now CO2 will attack here, so we will get काय मिळणार तुम्हाला इथे बघा, O minus Na plus, and here this C double bond O, here is O minus. Okay, C double bond O, here is O minus, but this hydrogen gets attached to this OH, and there is formation of here this intermediate, and carboxyl group is form at ortho position. Ortho position वर काय फॉर्म होणार इथे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म होणार. नाउ here is O minus Na plus, so what we have to do? We have to acidify this solution by using dilute HCl. कारण आपण हे सोल्युशन कोणतं घेतलेलं आहे? अल्कलाइन सोल्युशन घेतलेलं आहे. So this solution is alkaline, that's why the phenolic group or here carboxylic groups are in this form. या फॉर्म मध्ये असणार कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक आहे, आणि O minus Na plus. Once you acidify the solution, so base will be neutralized and the solutions contains excess H plus ions. So these H plus ions gets attached to here phenoxide ion, O minus, here H plus, and this Na combines with the Cl, so there is removal of what? NaCl. काय रिमूव्ह इथे? NaCl. आणि इकडे काय आहे? C double bond O, here is O minus, so at this again H plus ion is added, so you will get here this acid. This acid is known as salicylic acid. या acid ला आपण काय म्हणत असतो? Salicylic acid. And what is the IUPAC nomenclature of this salicylic acid? See, carboxylic group has higher priority than what? OH group. So the parent compound would be benzoic acid. Benzene ला जर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटॅच असेल
तर त्याला आपण काय म्हणत असतो, बेन्झोइक ऍसिड. At second position there is presence of OH group. So we have to take here prefix of OH. So here we can take 2-hydroxy benzoic acid. 2-hydroxy benzoic acid. ठीक आहे, 2-hydroxy benzoic acid. लक्षात आलंय. तर जेव्हा OH आणि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हे ऑर्थो पोझिशनला असतात तेव्हा त्याला आपण काय म्हणत असतो, सॅलिसिलिक ऍसिड. सो हियर सॅलिसिलिक ऍसिड और 2-hydroxy benzoic acid इज मेजर प्रोडक्ट. आणि हा मेजर प्रोडक्ट का बरं असणार, बिकॉज देयर इज प्रेझेन्स ऑफ इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. मी तुम्हाला आधीच्या लेक्चर मध्ये पण सांगितलेलं आहे, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनॉलिक ग्रुप अँड दी सबस्टिट्यूटेड ग्रुप, दॅट इज हियर सबस्टिट्यूटेड ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तर ऑर्थो प्रोडक्ट प्रीडॉमिनेट्स ओव्हर पॅरा प्रोडक्ट. त्याच्यामुळे इथे पॅरा प्रोडक्ट मी लिहित नाहीये. पॅरा प्रोडक्ट वुड बी 4-hydroxy benzoic acid. म्हणजे हाच कार्बोक्सिलिक ग्रुप इथे अटॅच केला तर पॅरा प्रोडक्ट होणार. पण इथे मी मेजर प्रोडक्टच लिहितो, दॅट इज व्हॉट, सॅलिसिलिक ऍसिड. आणि तो मेजर काय आहे ऑर्थो प्रोडक्ट इथे, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. लक्षात आलंय तुम्हाला. सो दिस इज व्हॉट कोल्ब्स रिएक्शन्स. नाउ वी विल सी द मेकॅनिझम ऑफ दिस कोल्ब्स रिएक्शन. या कोल्ब्स रिएक्शनचं लगेच आपण मेकॅनिझम बघूया. ओके. तर चला मित्रांनो, आपण डिस्कस करूया मेकॅनिझम ऑफ कोल्ब्स रिएक्शन. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलंय, फिनॉल सगळ्यात पहिले कुणासोबत रिॲक्ट होतोय, सोडियम हायड्रॉक्साईड सोबत. आणि फिनॉल हा कशामध्ये कन्वर्ट होतोय, फिनॉक्साइड आयन मध्ये कन्वर्ट होतोय. ठीक आहे. सो हियर फिनॉक्साइड आयन बघा, दिस इज बेन्झीन, हियर इज O-, म्हणजे ऑक्सिजनवर काय प्रेझेंट आहे इथे, ऑक्सिजनवर निगेटिव्ह चार्ज. मीन्स हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट, देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स. हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स. So out of these 6 electrons, 2 electron transferred between oxygen and carbon. So there is formation of double bond here, right? And remaining electrons are 4. And there is development of positive charge on oxygen. Okay. तर आता इथे बघा, जेव्हा इकडे डबल बॉन्ड फॉर्म होणार तेव्हा पाय बॉन्ड, बेन्झीनचे पाय बॉन्ड जे काय असणार आहे, पाय बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, दे विल ट्रान्सफर ऑन दिस ऑर्थो पोझिशन अँड देयर इज डेव्हलपमेंट ऑफ निगेटिव्ह चार्ज. इथे बेन्झीनच्या प्रत्येक पोझिशनवर एक्सेप्ट दिस पोझिशन हायड्रोजन प्रेझेंट आहे. तर इथे काय असणार आहे, हायड्रोजन. इथे निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप झाले. ओके. नाउ व्हॉट हॅपन हियर, कार्बन डायऑक्साइड. ठीक आहे. आता या फिनॉक्साइड आयन वरती, फिनॉक्साइड जसं मी तुम्हाला सांगितलंय स्ट्रॉंगली ऑर्थोपॅरा डिरेक्टिंग आहे. कार्बन डायऑक्साइड ॲज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल. सो वी कॅन राइट हियर दिस इज वीक इलेक्ट्रोफाइल. ओके. नाउ कार्बन डायऑक्साइड will attack on this position, ortho position. So this is step 1, attack of carbon dioxide on phenoxide ion. Okay. तर या ठिकाणी तो अटॅक करणार बिकॉज दिस पोझिशन इज इलेक्ट्रॉन रिच हियर. जेव्हा कार्बन याच्यासोबत बॉन्ड फॉर्म करणार तेव्हा कार्बन आणि ऑक्सिजन मध्ये असणारे जे काही पाय बॉन्ड आहे त्या पाय बॉन्डचे 2 इलेक्ट्रॉन या ऑक्सिजन वरती ट्रान्सफर होणार इन ऑर्डर टू मेंटेन दी 4 बॉन्ड्स टू दी कार्बन ऍटम. ठीक आहे. तर इथे हे जे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहे, कार्बन आणि बेन्झीन रिंगचा कार्बन आणि हा कार्बन, याच्यामध्ये बॉन्ड फॉर्म करण्यासाठी यूज होणार. लक्षात आलंय. आणि इथे पुढे काय होणार बघा, दिस हायड्रोजन. ठीक आहे. हा हायड्रोजन इकडे ट्रान्सफर होणार, कशावरती, या ठिकाणी ट्रान्सफर होणार. राईट. दिस हायड्रोजन विल ट्रान्सफर हियर. आणि हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहे, हे इलेक्ट्रॉन्स कुणाला मिळणार, बेन्झीन रिंगला मिळणार. ओके. आणि मग ही इलेक्ट्रॉन इथे जर मिळाले तर ही इलेक्ट्रॉन परत इकडे मूव्ह करणार या डबल बॉन्डचे. म्हणजे इथे काय तयार होणार, OH. इथे काय आहे, C डबल बॉन्ड O मायनस. ओके. हा ग्रुप जसा तसाच लिहायचा आहे. सो दिस इज व्हॉट स्टेप 2. तर स्टेप 2 इज व्हॉट, शिफ्टिंग ऑफ दिस हायड्रोजन ऑफ बेन्झीन रिंग टू दिस ऑक्सिजन. ओके. फिनॉक्साइड आयनच्या ऑक्सिजन वरती ट्रान्सफर होणार आणि इथे काय तयार होणार, OH ग्रुप. Now what we have to do, we have to acidify this solution. कारण आपण सुरुवातीला NaOH घेतलेला आहे, तर हे सोल्युशन काय करायचं, तुम्हाला ऍसिडिफाय करायचं आहे. दिस इज स्टेप 3. वन्स यू ऍसिडिफाय दिस कार्बोक्सिलेट
आयन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ऍसिडिक ग्रुप. कशामध्ये कन्वर्ट होणार? कार्बोक्सिलिक ऍसिडिक ग्रुप. आणि अशा प्रकारे तुम्हाला काय मिळणार? सॅलिसिलिक ऍसिड. ओके, तर बघा परत मी एकदा ब्रीफ करतोय. तुमच्याकडे आहे फिनॉक्साइड. फिनॉक्साइड इज स्ट्रॉंगली ऑर्थोपॅराडिक्टिंग. तर इथे फिनॉक्साइड मध्ये हे ऑक्सिजन वरचा निगेटिव्ह चार्ज इथे डिलोकलाइज होणार आणि इथे डबल बॉन्ड फॉर्म करणार. पाय बॉन्ड, बेन्झिनचे पाय बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते इथे मूव्ह करणार. कार्बन डायऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल आहे, तो अटॅक करणार. इथे इलेक्ट्रॉन्स आहे त्या ठिकाणी अटॅक करणार. इथे एक इंटरमिजिएट तयार होतो, हायड्रोजन शिफ्ट होतो ऑक्सिजन वरती, OH ग्रुप तयार होतो, कार्बोक्सिलेट अनायन मिळतो. कार्बन हायड्रोजन बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट होणार बेन्झिन वरती, तर इथे अरोमॅटिक कॅरेक्टर रिइस्टॅब्लिश होणार बेन्झिन रिंगचं. ठीक आहे, आणि मग इथे कार्बोक्सिलेट अनायन आहे. तर सोल्युशन हे बेसिक होतं कारण आपण NaOH घेतलं होतं. तर इथे H+ आयन याला काय करणार? त्या सोल्युशनला ऍसिडिफाय करणार. सो नंबर ऑफ H+ आयन्स increases. What happen here? There is formation of here C double bond O OH group. So this is what salicylic acid. Okay.